about the practical overview of advertisement patterns, which means search engine marketing, guys. So I would like to tell you one thing regarding search engine marketing. Basically, as we discussed, the search engine marketing is all about the paid marketing campaign, right? So as I said, search engine marketing is a form of internet marketing, which means you can promote, which means advertise your website, okay, by increasing the visibility of your business, okay, in paid advertisement platform, which means paid search results, okay. Now, so what is the difference between paid search and organic search? Okay, paid search is depending on the level of competition, right? Which includes 3 ads above and 7, like as I said, you can see the ads 3 to 6, right? I mean 5 or 6, like that. Okay, so you can see this paid advertisements on the top of organic search engine result pages, which means SEO, right? అంటే మనకి SEO results పైన కనిపించేది ఏడి అని ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ advertisement or paid ads, okay, and paid advertisement. Got it? Now let's go for organic search now. So basically, what is the organic search? I already told you guys it includes 10 organic listings on Google search engine result pages. Then depending on the personalization or targeting, right? Like which includes local results, news, scholar articles, and maps, images. There are many, right? Now, so let's go with the other option is, and like, see guys, I'm revising the topics, okay? So please listen carefully. And by the way, I would like to tell you one thing. Tomorrow, no class. Like you guys need to practice yourself on both SEO and SEM. Please practice well, because like we'll have a session on Monday again, like your Q&A session, the basic difference between SEO and SEM. Okay. Now, so I'm telling you how it works exactly practically. At the practical getla work out neta cheptanu. Okay. Pay-per-click management. Okay, is it's all depends on the business owners. If business owner is ready to pay, then publisher can accept it. అంటే ఏంటంటే like ప్రతి ఒక్కరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడానికి చూస్తారు, బట్ యూ షుడ్ నో ద ఛానల్స్ విచ్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ అంటే తక్కువ, రైట్? అఫోర్డబుల్ అండ్ చీప్ అండ్ క్వాలిటీ బేస్డ్. సో ఇవన్నీ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఎనీ అదర్ ఎస్సిఎం ప్లాట్ఫామ్స్, okay, so Google Ads is one of the best platform to run the advertisements. So అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎంత మనీ పెట్టాలి? యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 100 rupees minimum, okay, and ends with 1 crore, 10 crore. You, depends on your budget, okay. Now అసలు SEM ఎందుకు చేస్తాం? To achieve a higher person in search engine result pages, you either need to increase your maximum cost per click or increase your marketing relevancy through your quality score. I already told you, right? Ad rank. What is meant by ad rank? It's a multiplication of maximum CPC and quality score. Then you can get the ad rank. అర్థమైందండి? యాడ్ ర్యాంక్ అంటే ఏం కాదు, మాక్సిమం సిపిసి ఎంత పెడతారు ఇంటి క్వాలిటీ స్కోర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాడ్ ర్యాంక్ ఆర్ యాడ్ పొజిషన్. ఓకే. నౌ బేసిక్గా అప్రోచ్ అనేది ఎట్లా చేయాలి? ఓకే, 1 second. See guys, I would like to tell you about the concept in Google Ads, which is remarketing. Remarketing అంటే ఏంటంటే, it's like it's a paid advertising only,
బట్ ఎస్సిఎంలో ఇదొక కాన్సెప్ట్ అనమాట, విచ్ ఈస్ రీమార్కెటింగ్. ఓకే, రీమార్కెటింగ్ లిస్ట్ ఫర్ సెర్చ్ యాడ్స్ ఈజ్ ఏ ఫీచర్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీ ఎంగేజ్ ద యూజర్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడో యాడ్ చూసి వెబ్సైట్ క్లిక్ చేస్తారు, రైట్? దెన్ అగైన్ వెబ్సైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు లెఫ్ట్ అయిపోతారు, అయినా సరే ఆ యాడ్స్ మళ్ళీ అలా ఫాలో అవుతూనే ఉంటాయి మిమ్మల్ని. లెట్స్ టేక్ అమెజాన్. ఇఫ్ యూ గైస్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన క్వెరీ. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్. షూర్ డెఫినెట్లీ ఐల్ షేర్ యూ గైస్. ఐఎమ్ సారీ, I forgot actually. Okay, 1 second. I unable to share the screen. Let me check again. Share option and go to this screen. Okay, guys, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? నా స్క్రీన్ విజిబుల్ లో ఉందా మీ అందరికి గైస్? Again, screen is not visible. Okay, cool. So it's visible, right? Thank you. Now I am opening the document called ads. Guys, I'm telling you again, tomorrow there is no class, so you guys can practice yourself, like you can see my website after this class, because we are updating a lot of content. I mean, I already shared the website links, right? So you can check it out after class, because my developer is updating now. He started working on it, so he's working now. Then you can see the what are the PPT or documents. You can see those links. Okay, so guys, what I'm doing, I'm logging. Okay, so we have a lot of Google Ads accounts, but I go with the existing account. అంటే రీమార్కెటింగ్, బేసికలీ నేను రీమార్కెటింగ్ చెప్తూ ఆపేశాను కదా. ఏంటి అంటే రీమార్కెటింగ్ అంటే మీ యాడ్స్ని మళ్ళీ రీమార్కెట్ చేయడం. సో ఆ రీమార్కెట్ చేయడం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్కి వచ్చారు, రైట్? అమెజాన్ వెబ్సైట్కి వచ్చారు, వచ్చిన తర్వాత ఒక సారీ బై షూస్ ఆన్లైన్ అని సెర్చ్ చేశారు, అమెజాన్ యాడ్ వచ్చింది, అమెజాన్ సైట్కి వెళ్ళారు, దెన్ you left immediately without any interaction of other pages. Then what happened? If you go to any other websites, automatically Google Ads follows you. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఇట్లా? గైస్, మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఇలా? అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ సైట్ కానీ ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ మీరు క్లోజ్ చేసేస్తారు, బట్ ఫ్లిప్కార్ట్ యాడ్ చాలా ఫాలో అవుతూనే ఉంటుంది మీరు వద్దన్నా సరే, రైట్? సో మీరు అనుకుంటారు ఈ యాడ్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు, వాట్ హ్యాపెన్ అని. సో ద స్ట్రాటజీ కాల్డ్ రీమార్కెటింగ్. ఓకే, రీమార్కెటింగ్ ఇట్స్ వే టు కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్, ఓకే, who previously interacted with your website or mobile app, whatever it is. Okay, చూడండి,
బిహేవియర్ రీటార్గెటింగ్ అంటే రీమార్కెటింగ్ అంటేనే బిహేవియర్ రీటార్గెటింగ్ అనమాట. అంటే ఒక యూజర్ వాడు పర్చేస్ చేసినా చేయకపోయినా ఓకే యాడ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ గూగుల్ యాడ్స్. అది ఎప్పటి వరకు ఫాలో అవుతుంది మిమ్మల్ని? అంటిల్ యూ డిలీట్ యువర్ హిస్టరీ. మీ హిస్టరీ కనుక డిలీట్ చేసేసారనుకోండి, దెన్ మళ్ళీ యాడ్స్ అనేవి మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వు. బికాస్ గూగుల్ యాడ్స్ ఈస్ టేకింగ్ యువర్ బ్రౌజర్ హిస్టరీ. అర్థమవుతుందా? మీ బ్రౌజర్ హిస్టరీ మొత్తాన్ని క్యాచ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో అందుకనే మీరు సైన్ అప్ అయినప్పుడు కానీ బిల్లింగ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు కానీ గూగుల్ యాడ్స్లో క్లియర్గా అంటాడు, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని. సో ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే అవే. ఎస్ ఎస్ యూర్ రైట్. Google Analytics plays a key role in remarketing by yes, yes. So that's what user behavior, and not just website, even the search items also follows. Yes, not just the website actually, even search terms. Yes, you can search anything. Then automatically a relevant search ఏదైనా చేసినా మీరు రీసెంట్గా సెర్చ్ చేసిన రిజల్ట్సే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, now I am opening the Google Ads dashboard. See guys, yesterday I already shown it to you. Now see, నేను మీకు చెప్పాను కదా, we work for one client అని రీసెంట్గా. సో అరౌండ్ we spent 12,000, we got 600 leads. అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ని 26,000 ఇంప్రెషన్స్ వస్తే 4,500 మెంబర్స్ క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో 600 మెంబర్స్ లీడ్స్ వచ్చినాయి అనమాట. అంటే I already told you guys, I told you about video caps, right? So this is what video caps, as like Ola and Uber. Okay, we are an official digital marketing partner of this particular company. See guys, you can see here. అంటే మేము ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ రన్ చేసామంటే మొబైల్ యాప్ క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసాం. అంటే మేము ఇక్కడ ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాం? అరౌండ్ 12,000 బడ్జెట్ పెడితే వీ గాట్ 600 యాప్ ఇన్స్టాల్స్ వచ్చినాయి, అవునా? సో ఎన్ని వచ్చినాయి? 26,000 మెంబర్స్ నా యాడ్ చూపిస్తే 4,700 మెంబర్స్ క్లిక్ చేశారు. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది ఏంటని చూసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేసిన వాళ్ళు 600 మెంబర్స్. ఓకే, సి గైస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డాష్ బోర్డ్. క్యాంపెయిన్ అని నేను చెప్పాను కదా, క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి, యాడ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, keywords and ఏంటి అని. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్యాంపెయిన్ లెవెల్, దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ లెవెల్ అండ్ సెర్చ్ టర్మ్స్ అని చెప్పాను కదా మీకు. చూడండి, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎస్ఈఓ చేసినప్పుడు సెర్చ్ టర్మ్స్ రిపోర్ట్ అనేది గూగుల్ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే అది ఇచ్చేస్తే మీరు ఇంక ఎస్ఈఓ చేసి, అంటే మీకు యూజర్స్ ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారో తెలిసిపోతే దెన్ ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎస్ఈఓ, రైట్? సో ఎస్ఈఓ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతే ప్రతి ఒక్కరు అదే కదా చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కడు వైజాగ్ టు విజయవాడ క్యాబ్స్ అని ఎవరో సెర్చ్ చేస్తే నా యాడ్ వచ్చింది. ఓకే, ఎన్ని వచ్చిన ఇంప్రెషన్స్? 5 మెంబర్స్ చూపిస్తే అందులో 4 మెంబర్స్ క్లిక్ చేశారంట. ఓకే, ఇలా పీపుల్ సెర్చ్ చేసేది ఈ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో మీకు ఆల్రెడీ సెర్చ్ టర్మ్ రిపోర్ట్. ఎందుకు ఈ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది గూగుల్ అంటే యు ఆర్ పేయింగ్ టు ద గూగుల్, దట్స్ వై గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ ద సెర్చ్ టర్మ్ రిపోర్ట్. అండ్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యాడ్ అండి. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ద యాడ్ అని చెప్పాను కదా, ఇట్లా మేము యాడ్ రాసాం ఇది, రైట్? అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైజెస్లో ఎక్కువ షోకేస్ అయింది, మేలా ఫీమేలా, అండ్ ఏ టైంలో ఎవడెవడు ఎంతకు వచ్చాడు, 9 to 10 ఎంతకు ఎవడు వచ్చాడు. ఎందుకంటే వీఆర్ రన్నింగ్ ద క్యాంపెయిన్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్, మార్నింగ్ 1 second, లెట్ మీ చెక్. సో లైక్ సమ్ టైమ్స్ వీ రన్ ఫుల్ డే, సాటర్డే సండే వచ్చేసరికి ఫుల్ డే రన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే పీపుల్ యూనో ఫ్రీగా ఉంటారు కాబట్టి దే సర్చ్ అబౌట్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ దట్టు ఏంటంటే వీ ప్రొవైడ్ ద క్యాబ్స్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఈ వీడియో క్యాబ్స్ అనేది దే ప్రొవైడ్ క్యాబ్స్ టు అవుట్ స్టేషన్. సో దట్స్ వై వి రన్ ద క్యాంపెయిన్ ఇన్ మార్నింగ్ 9 AM, 1 AM, 2 AM ఆల్సో, రైట్? చూస్తున్నారా? యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? అండ్ నెట్వర్క్స్, సర్చ్ నెట్వర్క్, యూట్యూబ్, గూగుల్లో గూగుల్, యూట్యూబ్లో డిస్ప్లే నెట్వర్క్. ఓకే, నేను మీకు ఒక నెట్వర్క్ చూపిస్తాను ఇక్కడ.
let's say go for YouTube. uh, Mallikarjun text CPC varies based on time, sir. It's not time exactly. CPC అనేది కాంపిటీషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, టైంతో సంబంధం ఉండదు మనకి. ఓకే, అండ్ Valmiki Srinivas PPC, yes, that's what the paper clip management. Now see guys, you can see here, I search about video cards. Okay, see we run the ad campaign. మీరు ఇక్కడ చూడగలిగితే ఇక్కడ ఈ ఈ వీడియో ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ గైస్ సీ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో, నేను ఒక 2 వీడియోస్ చూపిస్తాను. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ రన్ మెనీ యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియోస్. అంటే మనం ఛానల్కి చేయలేదు, ఒక వీడియో చేసాం అనమాట. చూడండి ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినాయో. Okay. So you guys can see, right, you know, how many views here? 968 views. ఎట్లా వచ్చినాయి? So we only developed this ad campaign, ఈ video creation, everything, we only did this job. And go for this tab. Oh, what should I do? I can't wait anymore. Up and down the captures of Picard. Take a video cab, go for free. Anytime, any season. Take video cabs, walk in, drive out. Okay. So you can see my screen. Here you can see how many views are there. మీరు ఇక్కడ నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారా? ఎన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? How many views are there? Correct. So 8764 అంటే అరౌండ్ 8000 మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు నా పర్టికులర్ వీడియోని చూసారు. ఎట్లా? వీ హ్యావ్ రన్ పెయిడ్ క్యాంపెయిన్. ఓకే, సో అంటే మీకు అర్థమవుతుందా హౌ పీపుల్ ఆర్ రియాక్టింగ్ టు అస్ అని? సో పీపుల్ ఆర్ రియాక్టింగ్ టు అస్ based on the campaign, how you prepare. So చూసారా? సో దిస్ వే యూ కెన్ రన్ ద పెయిడ్ యాడ్స్ అనమాట. సో పెయిడ్ యాడ్స్ అనేవి యూనో ఇలా మనకి డీటెయిల్డ్ వ్యూలో ఉంటాయి. నేను మీకు ఇప్పుడు మొత్తం ఈరోజు అంతా డాష్ బోర్డ్ అంతా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, నౌ నేను చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద గూగుల్ ఐడి, అకౌంట్ ఐడి. ఎందుకు అంటే if you get any problem while creating the ad campaign, you have to contact the support. So support వాళ్ళకి కాల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? So you definitely click on this here. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా కాంటాక్ట్ అస్ దగ్గర ఫోన్ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, ఇప్పుడు లేదు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ కస్టమర్ ఐడి. సో గూగుల్ టీమ్కి మీరు కాల్ చేసినప్పుడు దే ఆస్క్ యూ అబౌట్ ఓన్లీ కస్టమర్ ఐడి. వాట్స్ యువర్ కస్టమర్ ఐడి అని అడుగుతారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కస్టమర్ ఐడి. ఓకే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీ నేమ్ కానీ మీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఏమీ అడగరు. సో అడిగితే వాళ్ళు అడిగేదంతా ఓన్లీ ఏంటంటే వాట్స్ యువర్ గూగుల్ ఐడి, గూగుల్ కస్టమర్ ఐడి. ఓకే, నౌ సో ఈ గూగుల్ కస్టమర్ ఐడి చెప్పాలి ఎవరికైనా. ఓకే, దెన్
I already told you guys, balance got exhausted. If I get the notifications from Google, so I can see here. Okay, balance exhausted and balance అయిపోయింది. And so question mark, I already told you guys. See, నేను ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటాను. Okay, see guys, you can see here క్విక్ రిఫరెన్స్ మ్యాప్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఏదైతే ఇక్కడ లేఅవుట్ ఉందో దిస్ ఇస్ న్యూ లేఅవుట్ ఆఫ్ గూగుల్ యాడ్స్. ప్రీవియస్గా ఈ లేఅవుట్ ఉండేది కాదు, ఇది ఏమి ఉండేది కాదు ప్రీవియస్గా, అసలు ఇవేమి ఉండేవి కాదు ఇంత ఎఫెక్టివ్గా, జనరిక్గా ఉండేవి. బట్ గూగుల్ ఈజ్ చేంజింగ్ దేర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త ఫ్యూచరో లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ డాష్ బోర్డ్లో ఏదో చేంజ్ చేయడమో, రైట్? సో ఇలా ప్రతిదీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నౌ quick reference map, you can click here. Now you can see this one, go to any page. Okay, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఏ డాష్ బోర్డ్ ఏంటి అని. క్యాంపెయిన్స్లో 1 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ 1 2 3 4 5. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ది నావిగేషన్ మెను అంటే ఏంటి, ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద నావిగేషన్ మెను. Did you understand, guys? So this is what navigation menu. Okay, now second one is page menu. Let's see, for example, ఇది page menu. Okay, this is called the add navigation menu, this is called the page name, page menu. Third one is sub page అంటే ఏంది, ఇప్పుడు ఇది ఉందా ఇట్లా, 1 second. యా, సో ఇది ఉంది కదా, ఇదంతా ఏంటంటే సబ్ పేజ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ టాప్ బార్ అంటే ఇది ఇది ఆల్ క్యాంపెయిన్స్ అని కనిపిస్తుందా, దిస్ ఈస్ టాప్ బార్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి, టేబుల్ టూల్ బార్ అంటే ఏంది, ఇట్లా, ఇది టేబుల్ టూల్ బార్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇట్లా మీరు యూ కెన్ చెక్ ద రిఫరెన్స్, అంటే మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమున్నా సరే ఏంటేంటి ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ప్రతిదీ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ఇలా ఈ క్విక్ రిఫరెన్స్ మ్యాప్కి వెళ్తే యూ కెన్ గెట్ మోర్ డీటెయిల్స్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ గూగుల్ రిలీజ్ ఎనీ న్యూ ఫీచర్ ఆర్ ఎనీ కామెంట్స్ ఆర్ ఎనీ అనౌన్స్మెంట్స్, సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ new features and announcement. చూసారా, navigating your campaign through COVID-19, introducing call ads with an optional website link. అంటే ఏంటంటే ఇలా మనం డైలీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకంటే గూగుల్ యాడ్స్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి అప్డేట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి తెలుసుకోవడం. ఓకే, అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద గైడ్ స్టెప్స్. See here, get help with Google's guided steps. These guide steps show you how to use Google Ads and take various actions in your account. More guided steps will be added soon. అంటే ఏంటంటే స్టెప్స్ అనమాట, అసలు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి బేసిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఐకాన్. అండ్ feedback, if you want to give feedback you can give, and if you need any help while creating the campaign or budget ఎప్పుడైనా మీకు తెలియకుండా కట్ అయిపోయినా, ఓకే, లేదు అంటే మీకు తెలియకుండా మనీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి మీకు ఎందుకంటే 1000 క్లిక్స్ వచ్చాయి బట్ ఒకడు కూడా మీ వెబ్సైట్లో ఫామ్ ఫిల్ చేయలేదు, లేకపోతే 1000 మెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ చూసారు కానీ ఎవడు కొనలేదు. సో ఇలాంటి నావిగేషన్ ఎవ్రీథింగ్, సో యూ కెన్ చెక్ ద హెల్ప్ హియర్. ఓకే, అండ్ నౌ కీవర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అంటే ఏంటంటే, కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అంటే ఏంటంటే మన కీబోర్డ్ ఉంటుంది కదా,
like I'm using MacBook. So this is what the keyboard and shortcuts and question mark shift పట్టుకొని question mark చూడండి, shift plus W అంట. Let's try shift plus W. Okay, so this is what, and keyboard shortcut, that's fine. And phone, ఎందుకంటే సపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు COVID-19 వల్ల సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు సరిగ్గా, ఎందుకంటే there is no team to provide the support. And go to the tools section. The first one would be planning ఏంటంటే if you want to run any advertising campaign, you can go to the performance planner. అంటే ఏంటంటే మీరు ఏవైతే యాడ్ క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తారో వాటి తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ చూడాలి అంటే గో టు ద పర్ఫార్మెన్స్ ప్లానర్. అండ్ కీవర్డ్ ప్లానర్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కీ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ రీచ్ ప్లానర్, యాడ్ ప్రివ్యూ అండ్ డయాగ్నోసిస్. ఇది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు 6 బటన్స్ ఉంటాయి, 6 మెనూస్ అనమాట. Planning, shade library, bulk actions, measurement, setup, billing. So go to the planning now. Let's see Chodha. It's loading, guys. Please wait. Because here some internet connectivity issue due to heavy rain in Vizag. Okay, kindly understand and kindly patience. Okay. See guys, this is the platform of ad preview diagnosis tool అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబ్స్ ఇన్ వైజాగ్ అని సెర్చ్ చేశాను అంటే మన యాడ్ అనేది గూగుల్లో ఎలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే యాడ్ ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ అని చూపిస్తుంది. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బడ్జెట్ ఇన్ ద యాడ్స్. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో బడ్జెట్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే వి ఎండ్ అప్ ద క్యాంపెయిన్. ఓకే, నౌ చూడండి, ఇట్లా చూసారా, క్యాబ్స్ ఇన్ వైజాగ్ అని సెర్చ్ చేయగానే వైఫై క్యాబ్స్ ఇవేవో వచ్చినాయి. నా యూ కెన్ సర్చ్. అంటే మీకు అర్థమైందా, ప్రివ్యూ అనమాట. ప్రివ్యూ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అని. డెంటిస్ట్ ఇన్ న్యూయార్క్. ఓకే, సీ గైస్, హియర్ మీరు చూడగలిగితే ఇదేంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నో బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్స్ ఏవి కనిపించలేదు. సో బేసిక్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే యాడ్ ప్రివ్యూ టూల్ అనేది మన యాడ్ అనేది ఎలా అపీర్ అవుతుంది అని మనకు ఒక ప్రివ్యూ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యాడ్ ప్రివ్యూ డయాగ్నోసిస్ టూల్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్, which you can understand about your ad, and also which you can see the ad performance as well. Like ఏంటంటే ఎలా యాడ్ అపీర్ అవుతుంది, టైటిల్ ఎక్కడ వస్తుంది, డిస్క్రిప్షన్ ఎలా వస్తుంది. సో యూ కెన్ చెక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ యాడ్ ప్రివ్యూ. అండ్ the other one is
యూనో రీచ్ ప్లానర్. ఈ రీచ్ ప్లానర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే యూట్యూబ్ అనమాట. సో యూట్యూబ్ ఉంది కదా మనకి, యూట్యూబ్ ఇస్ అ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ గూగుల్ and Play Store is a product. Again, everything is developed by Google, guys. Okay, most of the platforms. And see, guys, create the right YouTube strategy for your business. Okay, so contact your Google repo to get it. Okay, learn more about it. And e dashboard వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ డాష్బోర్డ్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ప్లానర్ అనమాట. మన యాడ్ తాలూకా పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో చూసారు ఇక్కడ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ క్యాంపెయిన్ హిస్టరీ. ఎందుకంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డి నాట్ గో టు ఎనీ క్యాంపెయిన్ పేజ్ నౌ. అంటే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ప్లానర్ అనేది ఏంటంటే యూ కెన్ చెక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ యాడ్ క్యాంపెయిన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు నో కీవర్డ్ ప్లానర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, because if you want to develop SEO or if you want to develop SEM, keywords are the key place. I mean, keywords plays a key role, okay, in the entire digital marketing process. Okay, now see here you can see two options. One is discover new keywords and get search volume. So if you want to create new keywords, let's say for example skill development training. Okay, so tell me the keywords, a few keywords of APSSDC, guys. Anybody? జాబ్ మేళాస్, జాబ్ ఫెయిర్స్ చూద్దాం. స్కిల్ కనెక్ట్ డ్రైవ్స్ అంట, ఈ కీవర్డ్ బాగుంది. స్కిల్ కనెక్ట్. నెక్స్ట్ జాబ్ ఫెయిర్, జాబ్ ట్రైనింగ్స్, చూద్దాం. ఈ 2 keywords యాడ్ చేస్తాం కదా. గెట్ ద రిజల్ట్స్ హియర్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే లొకేషన్స్ అనేది ఉంది కదా, ఇండియా అని. ఇక్కడ మీరు ఇండియా తీసేసి యూ కెన్ టార్గెట్ ద లొకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, అంటే ఇదేంటంటే వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట. నౌ గో టు ద సేవ్ బటన్. ఓకే, దట్స్ కూల్ గైస్. యా, unemployed youth trainings. Yeah, that's fine, no problem. You already added, right? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే లాంగ్వేజ్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పానా మీకు, ఈ కీవర్డ్ ప్లానర్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలనేది. ఎనీబడి? Oh, that's cool. Okay, cool. Yeah. So now I'm telling you about కీవర్డ్ ప్లానర్ అనేది ఏంటంటే హోల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రాసెస్లో. ఓకే, సో కీవర్డ్ రీసెర్చ్ ప్లానర్ చెప్పాను, బట్ అయితే ఎస్ఈఓకి ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్పాను. ఎనీవే, సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ గైస్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కీ పార్ట్ టు రన్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్. నౌ హియర్ నేను మొన్న థియరటికల్గా చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ డిస్ప్లే యువర్ యాడ్స్ ఆన్ గూగుల్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ అని చెప్పానా లేదా? అదైనా ఎనీబడి? ఎస్, యా, ఓకే. సో ఏంటంటే యూ కెన్, అంటే ఇది ఏంటంటే గూగుల్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ అంటే సమ్ అదర్ టూల్స్ అనమాట, అంటే గూగుల్ తాలూకు ప్రోడక్ట్స్. సో లెట్స్ సే ఫర్ గూగుల్, అండ్ సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 months డేటా తీసుకుంటున్నా. సో హియర్ అంటే గూగుల్ ఆటోమేటికల్లీ సజెస్టర్స్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో I can add these keywords again, guys, no problem. Okay,
హెచ్ఆర్ ట్రైనింగ్ స్కిల్ కనెక్ట్. ఇంకొక కీవర్డ్ ఏంటంటే skill training programming. Okay, so I'm adding the keywords here. So here my target location is Visakhapatnam. So Google user ikkada how many keywords? 445 keywords available. అయితే ఈ 445 keywords లో ఏవి మనకు యూజ్ అవుతాయి, ఏవి యూజ్ అవ్వ అనేది తెలియదు. చూద్దాం. సో ఇవన్నీ మనం ఎంటర్ చేసినవి. ఓకే, అండ్ కీవర్డ్ ఐడియాస్ ఏంటంటే గూగుల్ ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ అన్నమాట. అండ్ యావరేజ్ మంత్లీ సర్చెస్, కాంపిటీషన్, ఇవన్నీ ఎస్ఈఓలో యూజ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే యాడ్స్కి వచ్చేసరికి ద యావరేజ్ మంత్లీ సర్చ్ వాల్యూమ్ వుడ్ బి వెరీ హై. ఓకే, చూడండి ఏపీఎస్ఎస్డిసి సీమెన్స్ అంట. ఈ కీవర్డ్ ఉందా మీకు? Sorry everyone, here power has gone and it's a heavy rain. Okay, so anyway, I connected through my other internet option. Okay, so I'm sharing my, yes, that's what, because Prithvi, we have Siemens Center Sir, because like Google identified it, right? So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే, I'm sharing my screen, I'm sorry. Okay, see guys, here APSSDC Siemens అంటే ఇక్కడ చూసారా ఎంత మంత్లీ సర్చ్ వాల్యూమ్ ఉంది? 1K to 10K. అంటే సర్చ్ వాల్యూమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. బట్ యూ కెన్ సీ హియర్ టాప్ పేజ్ బిట్ లో రేంజ్, హై రేంజ్ అండ్ అకౌంట్ స్టేటస్. అంటే గైస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదో, ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, సర్చ్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ ఉంది. బట్ ఈవెన్ దెర్ ఇస్ నో బిడ్ అనమాట. బిడ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, రైట్? అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, కాంపిటీషన్ ఇస్ లో. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ తో ఇఫ్ యూ రన్ ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, దెన్ యువర్ యాడ్ వుడ్ కమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ గూగుల్. అయితే చూడండి ఇక్కడ టాప్ పేజ్ బిడ్ అంటే ఏంటంటే, టాప్ పేజ్ బిడ్ అంటే మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగానే టాప్ లో వస్తుంది చూసారా? ఓకే, టాప్ పేజ్ బిడ్ ఈస్ డిఫరెంట్, టాప్ పొజిషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. టాప్ పేజ్ అంటే ఏంటి? పేజ్ లో టాప్ ఎనీ పొజిషన్ రావచ్చు, 1 or 2 or 3 అయితే. అండ్ టాప్ పొజిషన్ అంటే, యాడ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే 1 ఫస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎంత చార్జ్ చేస్తున్నట్టు ఇటు రఫ్ గా. సో గూగుల్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఫోర్కాస్ట్ డేటా అనమాట. చూడండి 47 రూపీస్ మినిమం, హై ఎండ్ లో కాంపిటీషన్ గట్టిగా ఉంటే 478 రూపీస్ అంట. అంటే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే కీవర్డ్స్ కి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, అండ్ చూడండి స్కిల్ ఇండియా 2 రూపీస్ మినిమం, 593. అంటే సి గైస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మాక్సిమం క్లిక్. అంటే ఏంటంటే క్లిక్ వాల్యూ అనమాట. దిస్ గైస్ ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ క్లిక్ వాల్యూస్. మినిమం 2 రూపీస్ అవ్వచ్చు, మాక్సిమం 500 రూపీస్ పర్ క్లిక్.
అంటే మనం ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి డైలీ? మనకు ఒక 50 క్లిక్స్. ఓకే చూడండి, రఫ్గా ఒక యావరేజ్గా వచ్చేసి క్లిక్ వాల్యూ ఒక 100 రూపీస్ ఉంది. ఓకే, సో నాకు క్లిక్ ఒక 100 క్లిక్స్ కావాలంటే ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి మనం? ఎనీబడి? $4,000 above na? No. If my average CPC is 100 rupees, I want 100 clicks. Okay, how much budget I need to put? Again 10k కాదండి, 1 lakh పెట్టాలి కదా. అర్థమైందా? ఒక క్లిక్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 రూపీస్, 10 క్లిక్స్ అయితే ఎంత అయింది? No. I only confusing. I'm sorry. So 100 ఒక క్లిక్ వాల్యూ 100 రూపీస్. సో అట్లా 10 క్లిక్స్ అయితే ఎంత? 10 into 100, 1000, రైట్? సో అలా 100 క్లిక్స్కి ఎంత? Obviously 10,000, right? Okay, that's cool. Yeah, 10,000 is correct. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? అంటే ఏంటంటే యా ఐ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫోర్కాస్ట్ డేటా అంటారు అనమాట. ఈ డేటా ఏంటంటే రఫ్గా గూగుల్ చెప్తుంది. గూగుల్ ఎలా చెప్తుంది? గూగుల్ యాడ్స్ గూగుల్ అవుతుంది కాబట్టి గూగుల్లో ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద 12 months డేటా, ఇక్కడ చూసారా డేటా 12 months డేటా తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 445 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయంట. ఓకే, see here you can see about Skill India, Siemens APSDC, Ministry Skill Development and Entrepreneurs, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Skill Development Institute, National Skill Development Corporation. So yes, they have almost very good searches but very less competition. If you want to see top bid చూద్దాం ఎంత ఉందో. చూసారు ఇక్కడ హైయెస్ట్ 593. అంటే ఒక క్లిక్ వాల్యూ ఇక్కడ రఫ్గా మీరు ఎవరికైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు రఫ్గా మినిమం వచ్చేసి 2 రూపీస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, మాక్సిమం వచ్చేసి 600 అయినా పడవచ్చు. బట్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంపిటీషన్ బికాస్ వీ గాన్ త్రూ ద కీవర్డ్ ప్లానర్. సో కీవర్డ్ ప్లానర్ హ్యాస్ గివెన్ ద డేటా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్ ఎలిమెంట్స్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చూసారు హౌ మెనీ కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్? అరౌండ్ 445. అయితే ఈ 445లో మీకు కొన్ని యూజ్ అవుతాయి, కొన్ని యూజ్ అవ్వవు. సో ఈ డేటాని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సిన కీవర్డ్స్ అన్ని ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఫిల్టర్ చేసి ఏ కీవర్డ్స్కి ఎంత బడ్జెట్ ఉంది, ఏ కీవర్డ్స్కి సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది, కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది, ఎస్సీఓకి ఏ కీవర్డ్స్ యూజ్ అవుతాయి, పీపీసీకి ఏ కీవర్డ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ మెట్రిక్స్ యూ కెన్ డూ ఇంప్లిమెంట్ గూగుల్ యాడ్స్ యాజ్ వెల్. గైస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్? Yeah, that's cool. That's awesome. Cool. Fine. Now, so this is what the dashboard and then I'm moving to the platform, ad platform. The planning అర్థమైంది కదా. Now I'm telling you about shared library, audience manager, bid strategies, negative keywords list, shared budgets, location groups, placement exclusions. సో చూద్దాం షేడ్ లైబ్రరీ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద లైబ్రరీ ఆఫ్ ద గూగుల్ యాడ్స్. చూద్దాం ఏంటంటే ఎలా ఉంటాయో ఒకటి. Now
See guys, audience manager ఏంటంటే based on your campaign experience, okay, Google gives you the రిజల్ట్స్ అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే రీమార్కెటింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, అంటే ఎంతమంది విజిట్ చేశారో క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో, అంటే ఏంటంటే ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా మీ యాడ్స్ అనేవి పుష్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఆడియన్స్ మేనేజర్ అనేది కొంచెం డిఫికల్టీ టాస్కే, బట్ ఈ ఆడియన్స్ మేనేజర్ గురించి ఇప్పుడు కాదు, వన్స్ క్యాంపెయిన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఆడియన్స్ మేనేజర్ పార్ట్. ఓకే, అంటే ఆడియన్స్ మేనేజర్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆడియన్స్ ఎంగేజ్మెంట్, అంటే ఆడియన్స్ ఎంతమంది అసలు మన వెబ్సైట్కి వచ్చారు యాడ్ ద్వారా అని ఆ మొత్తం డేటాని లిస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అది ఎలా లిస్ట్ చేస్తుంది అంటే, సి గైస్ హియర్ వెబ్సైట్ విజిటర్స్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్ విజిటర్స్, ఇలా నేను ఒక ఆడియన్స్ నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, నేమ్ విజిటర్స్, ఓకే, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మన యాడ్ లైవ్లోకి వెళ్తుంది కదా, వెళ్ళినప్పుడు ఈ రీమార్కెటింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన యాడ్కి ఎవరైతే ఆల్రెడీ విజిట్ చేశారో ప్రీవియస్గా వాళ్ళు మళ్ళీ విజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ బిడ్ స్ట్రాటజీస్, దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. So here we already created this, MCN క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇది ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ టార్గెట్ కాస్ట్ పర్ అక్విజిషన్, టార్గెట్ రిటర్న్ ఆన్ యాడ్ స్పెండ్, maximize the clicks, maximize the conversions, maximize the conversion value, target impressions. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం ఇది ఏంటి అంటే సెట్ బిడ్స్ అంటే ఏం కాదండి, బిడ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మనీ పెడదాం అనుకుంటాం అని. అంటే బిడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద బడ్జెట్. నౌ చూడండి, సెట్ బిడ్స్ టు గెట్ మోర్ కన్వర్షన్స్ పాసిబుల్ వైల్ రీచింగ్ యువర్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఫర్ అక్విజిషన్. అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్యాంపెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కావాలి అనుకుంటే ఈ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళాలి, అయితే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇదేంటి, టార్గెట్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ యాడ్ స్పెండ్, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్ వైల్ రిమైన్, అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే స్పెండ్ చేస్తామో బేస్డ్ ఆన్ స్పెండ్ బట్టి కూడా మనకు కన్వర్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ క్లిక్స్ ఆఫ్ యువర్ క్యాంపెయిన్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లిక్స్. If you want more conversion, see guys, Google Ads is all about paid marketing, and if you have a budget then you can run and play the game, that's it. Okay, and కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, బట్ వరీ అవ్వద్దు, నేను ఒక క్యాంపెయిన్ ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా, అప్పుడు మొత్తం అంతా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ సీ హియర్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ కీవర్డ్స్ లిస్ట్, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ టు క్రియేట్ నెగిటివ్ కీవర్డ్స్. నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఏ బిజినెస్ ఓనర్, ఓకే, ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్, సో పీపుల్ ఫ్రీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని ఎవరైనా సెర్చ్ చేశారు అనుకోండి, నా యాడ్ రాకూడదు. ఓకే, ఎప్పుడు రాదు, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఫ్రీ హియర్. ఓకేనా, అర్థమైందా? అండ్ వాట్ ఈజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, నేను ఇక్కడ వాట్ అనేది యాడ్ చేస్తే నా యాడ్ రాదు, అర్థమైందా? సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ మినిమం వర్డ్స్ని ఇక్కడ నెగిటివ్ కింద పెట్టుకుంటే, ఎవరైనా వాట్, వై, వేర్, హౌ, ట్యూటోరియల్స్, ఓకే, ఇలాంటివి ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం మీరు ఫిల్టర్ చేసేయచ్చు అనమాట. గైస్ అర్థమైందా? నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ అనేది, నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాడ్స్లో. ఎందుకంటే వాట్ అనేది యాడ్ చేయరు మీరు, మీకేమో ఈరోజు క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేశారు, రేపు చూసేసరికి ఒక 50 క్లిక్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకు, మీరు వాట్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేయలేదు. బట్ పీపుల్ సర్చ్ టర్మ్స్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట, వాట్ ఈజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వాట్ ఈజ్ SEO, వాట్ ఈజ్ BPC, వాట్ ఈజ్ ఎఫిలియేట్ మార్కెటింగ్. అర్థమైందా? సో దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ ద అన్వాంటెడ్ కీవర్డ్స్, అన్వాంటెడ్ సర్చ్ టర్మ్స్ ఏవైతే నెగిటివ్ కీవర్డ్స్ కింద పెట్టాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు పెట్టకపోతే ఏం ప్రాబ్లం. ఓకే, యా, నౌ
See here, this is what negative keywords, guys. And I'm telling you about షేర్డ్ బడ్జెట్స్. లెట్స్ సి చూద్దాం. అంటే మీకు థియరటికల్గా అయినా అర్థం అవ్వాలి కదా వాట్ ఈస్ వాట్ అంటే. హియర్ గైస్ చూడండి, అప్లై బడ్జెట్ టు ఎనీ క్యాంపెయిన్ ఆర్ క్రియేట్ న్యూ వన్. కీప్ ఇన్ మైండ్ యూ విల్ నీడ్ టు కీప్ ఈచ్ షేర్డ్ బడ్జెట్ లార్జర్ ఎనఫ్ టు కవర్ ఆల్ ఇట్స్ క్యాంపెయిన్స్. అంటే ఏమంటాడంటే, మీరు ఏదైనా ఒక క్యాంపెయిన్కి లిమిటెడ్గా ఈ బడ్జెటే పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. న్యూ షేడ్ బడ్జెట్ వచ్చేసి సమ్ అదర్ డిఐటిహెచ్ అని ఉందబ్బా. ఓకే, లేదు అంటే డిఐటిహెచ్ అని పెట్టారు. ఎంటర్ ద యావరేజ్ ఈచ్ డే మనం ఎంత స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఒక 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఓకే, యాడ్ టు క్యాంపెయిన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్కి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 200 పెట్టానా, 100 పెట్టానా, ఇలా అనమాట. సో we run many campaigns in this campaign. Okay, and in this account, ఈ Google Ads account లో we have created many campaigns. So if I want to put a budget exactly 100 రూపీస్ ఇవాళ ఖర్చు అవ్వాలి అంటే, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తా, ఈ టూల్స్లోకి వెళ్ళి షేడ్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి షేడ్ బడ్జెట్స్లోకి వెళ్ళి ఏ క్యాంపెయిన్కి అయితే నాకు 100 రూపీస్ పడాలో ఆ క్యాంపెయిన్కి పెట్టేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, గూగుల్ ఈ పర్టికులర్ 100 రూపీస్ గురించి ఆలోచిస్తుంది తప్ప మీరు ఇక్కడ 200 పెట్టిన దాని గురించి ఆలోచించదు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ షేర్డ్ బడ్జెట్. నౌ ద అదర్ వన్ ఈస్ లొకేషన్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఎస్, allocated budget for Google Ads. Sir, in which model shall we take payment to allocate? Which model means, I mean, in which mode shall we make the payment allocate? Any mode, UPI, debit card, credit card, you can do anything. Google accept each and everything except cash. Cash తప్పించి అన్ని తీసుకుంటుందండి Google Ads. Okay, now so if I want to add the locations here, see we already have locations for the టూ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మేము పెట్టినవి. అందుకనే చెప్పాను, ఈ లొకేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఎప్పుడో ఎస్సీఓలో. ఆ ఎస్సీఓ కాన్సెప్ట్ ఇది వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇలా మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్క్లూజన్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో నా యాడ్ వెళ్ళకూడదు అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీరు పెట్టచ్చు. యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్కి వెళ్ళకూడదు అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వీడియో అన్న పేరుతో 41 ఉన్నాయంట. సో నేను ఏ ఛానల్ మీద నా యాడ్ వెళ్ళకూడదని పెట్టుకోవచ్చు నేను. అర్థమైందా? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విప్రో అని ఉంది. ఓకే, విప్రో అనే నేమ్తో చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇలా నేను ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ అడ్వర్టైజర్ అనే ఛానల్ మీద నా యాడ్ వెళ్ళకూడదు. సో యూట్యూబ్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. ఓకే, చాలా పెద్దది అది. సో ఇదేంటంటే దిస్ ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్క్లూజన్స్ హెల్ప్ యూ టు help you to put the right budget and the right audience and the right time, right place అనమాట. అంటే ఈ ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్క్లూజన్స్ పెట్టుకుంటే మీ క్యాంపెయిన్లో ఎవరెవరికి ప్లేస్ అవ్వకూడదు, మీ యాడ్ అంటే ఎవరికి చూపించకూడదు అనుకుంటారో ఆ లిస్ట్ పెట్టాలి. ఆ లిస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి, యూట్యూబ్ అవ్వచ్చు, సమ్ అదర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ బల్క్ యాక్షన్స్. ఓకే, ఆల్ బల్క్ యాక్షన్స్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి.
సి బల్క్ యాక్షన్స్ అంటే ఏం కాదండి. ఇప్పుడు మీరు బల్క్గా ఒకే రోజు ఎడిట్ చేసినా, ఏమైనా స్క్రిప్ట్స్ యాడ్ చేసినా, ఏమైనా అప్లోడ్ చేసినా, ఏం చేసినా సరే క్యాంపెయిన్లో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ ఆటోమేటెడ్ రూల్స్ హిస్టరీ అంటే ఏంటంటే, ఆటోమేటెడ్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా ఒక క్యాంపెయిన్కి విజిబుల్ కాకుండా ఉండాలనుకోండి యాడ్ క్యాంపెయిన్లో, ఇలాంటి రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అట్లాగే స్క్రిప్ట్స్ అని ఉంటాయి, స్క్రిప్ట్స్ కూడా సేమ్. ఓకే, I don't know why the internet connection was very low here, because in Vizag, especially in our area, too much rain, too much. Okay, anyway, so we'll discuss about these things later, guys. So I'm talking about the next thing, measurement. Okay, measurement means, so how many conversions you got. Conversions and internet leads, how many leads you got. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చాయని తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేసేది ఇదనమాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ హౌ మెనీ కన్వర్షన్స్. సో వీ క్రియేటెడ్ మెనీ కన్వర్షన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ వీ గాట్ 642 కన్వర్షన్స్. అంతే కదండి, యాడ్ క్యాంపెయిన్ ఇందాక చూపించానా, ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది ప్రతి డేటా కూడా ఇక్కడ నుంచే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నౌ సో దిస్ ఈజ్ Salesforce. Salesforce is one of the platform. ఓకే, ఏంటంటే ప్రీమియం థర్డ్ పార్టీ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. అండ్ సెటప్ బిల్లింగ్. సెటప్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. గూగుల్ మై బిజినెస్ పేజ్ లొకేషన్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఆటోమేటిక్గా సెటప్ చేశాను. ఈ సెటప్ అంతా నేను మీ క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు దీని గురించి అర్థమవుతుంది. ఓకే, యా, Salesforce is a CRM which is paid one. It's a very costly CRM. Okay, and there are many free CRMs available, which is the Zoho is one of the free CRM, HubSpot, and Automate. So there are many CRMs. We'll discuss later about that. ఎందుకంటే ఇన్బౌండ్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు అది చెప్తా మీకు. ఓకే, పాలసీస్ అండ్ అకౌంట్ యాక్సెస్. గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో ఎలా అయితే మీరు వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, అలా ఇవ్వచ్చు. మీతో ఏ లింక్స్, ఏవేవి లింక్ అప్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ గూగుల్ మర్చెంట్ సెంటర్ అనమాట. ఓకే, GMCC అంటారు. చూసారా, రిటైల్ అంటే ఏంటి, ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్. సో ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ కి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ మర్చెంట్ సెంటర్ అకౌంట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ లేటర్ అబౌట్ దిస్. ఫస్ట్ మీకు బేసిక్స్ తెలిస్తే దెన్ కొంచెం హై ఎండ్ లో వెళ్ళొచ్చు. ఎస్, CRM అంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. సమ్మన్ హ్యాస్ టెక్స్ట్ మీ దట్ సార్ యూజ్ ఆఫ్ Salesforce. Salesforce ఏంటి అంటే రియల్ టైం డేటా. అంటే లైక్ ఇప్పుడు యూజర్స్ మీ వెబ్సైట్ మీద ఉంటారు. Salesforce టూల్ యూజ్ చేస్తే, మీరు వెబ్సైట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా Salesforce టీమ్ వాళ్ళతో చార్జ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే రియల్ టైం యూజర్స్తో చార్జ్ చేయడం అనమాట, యూజర్ వెళ్ళిపోకుండా. అర్థమైందా? లైక్ Salesforce హెల్ప్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద రియలిస్టిక్ డేటా. అంటే గూగుల్ అనలిటిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా అంటే, ఎస్, గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఆల్సో ప్రొవైడ్, బట్ Salesforce is, you can capture the user email as well. User email, everything. You can track anything. So this is what, Google Merchant Center అంటే. ఎవరైతే e-commerce వెబ్సైట్స్ ఉంటాయో they need to implement this Google Merchant Center. ఓకేనా? అదే చెప్పాను కదా, PLA యాడ్స్ అన్ని. సో అవన్నీ చూడడానికి. ఓకే, అండ్ నౌ అండ్ ఫైనల్లీ బిల్లింగ్, గైస్. బిల్లింగ్ సమ్మరీ, బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్, బిల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, బిల్లింగ్. ఇదంతా ఏంటంటే బిల్స్ అనమాట. మీరు మనీ ఎంత యాడ్ చేశారు, ఎలా యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇందాక అన్సర్ అనే పర్సన్ అడిగారు కదా, తనకి ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో యూ కెన్ యాడ్ ఎనీథింగ్, పేమెంట్ మెథడ్స్.
1 second, it's loading, guys. I'm sorry, today climate is not good. See, we already have other payment methods. If you want to add a new payment method, then you can add it. Okay, see here, add debit card or something else, and also transactions, documents. See, this is what the document. Okay, document. అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ వైజ్ జిఎస్టీ ఎంత పడుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఎనీథింగ్ అండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్ చూద్దాం. అసలు మాకు ట్యాక్సెస్ ఎంత పడుతున్నాయి, ఎందుకంటే వీఆర్ రన్నింగ్ మెనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, రైట్? సో డైరెక్ట్గా గూగుల్లో ఎవ్రీ మంత్ కూడా మీరు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి కూడా ఖర్చు ఎంత అయిందని చెప్తాడనమాట, దేనికి ఎంత పెట్టారు అని. See, I just opened this. చూసారు ఇక్కడ 2000, invoice number, my company. This is what my company PAN card. Okay. So you can see, guys, here invoice rate, invoice number, GST 18%. అర్థమైందా? Unless otherwise stated, tax on this invoice is not payable. అంటే ఇది ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ ట్యాక్స్లు కట్ అవుతూ ఉంటాయో అగైన్ మనం రైజ్ చేయొచ్చు గూగుల్ వాడికి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇంతమంది కట్ అయింది, మళ్ళీ మనకి రివర్స్లో పంపించేస్తాడు అనమాట ఐటీ రిటర్న్స్ అయ్యి ఫైల్ చేసినప్పుడు. ఓకే, నౌ someone is asking me again doubt, CH Ramanujan, you are using more browsers at a time. Why your system is slow? I think no, man, it's not about using the ఎక్కువ ట్యాబ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కాదు. దిస్ ఈజ్ మ్యాక్బుక్. సో ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. ఎందుకు అంటే టుడే క్లైమేట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ విత్ మై మొబైల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ because no power and nothing, suddenly heavy rain here, that's why. And the money have spent on Google ads comes under advertising, right? Yes, obviously, Manikarjun, under it comes under advertising only. So can the client get tax exemption, sir? Obviously, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే నా కంపెనీకి ట్యాక్స్ పడాలి కదా అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు నా కంపెనీకి ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా, పడాలి కదా అని చెప్పేసి నేనేం చేశాను, నా క్లయింట్కి మీరేం పే చేయొద్దు, నేను డైరెక్ట్ నా అకౌంట్ నుంచి చేస్తా అని చెప్పాను. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మై కంపెనీ, దట్స్ వై వి యూజ్డ్ ఇట్. Okay, this is what invoice method. Now reports already చెప్పాను కదా. Now I'm opening the session called Google Ads. Okay, see guys, ఇక్కడ మీరు చూడగలిగితే మీకు ఆల్రెడీ నావిగేషన్ మెను. ఓకే, సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ అంటే టెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్, డిస్ప్లే క్యాంపెయిన్ అంటే ఇమేజ్ క్యాంపెయిన్, వీడియో క్యాంపెయిన్ అంటే వీడియోస్, యాప్ క్యాంపెయిన్ అంటే మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్స్, స్మార్ట్ క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నదంతా ఎక్స్ప్రెస్ క్యాంపెయిన్. స్మార్ట్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ యాడ్. ఓకే, and these are the type of all campaign names. campaign అంటున్నాను కదా, this is account level. Okay, campaign అంటే ఏంటంటే it's like one house. చూద్దాం, I definitely create one campaign for you guys, don't worry. Okay, now so I just opened this campaign part. I clicked on the campaign part. So what I'm doing here, I would like to pause all the campaigns. చూసారు ఇక్కడ నేను మీకు మొన్న థియరిటికల్గా చెప్పాను, ఎనేబుల్ అంటే ఏంటి, పాజ్ అంటే ఏంటి, రిమూవ్ అంటే ఏంటి. ఇక్కడ రిమూవ్ అని ఉందా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిమూవ్. అంటే క్యాంపెయిన్ రిమూవ్ అయిపోయింది. దిస్ క్యాంపెయిన్ హ్యాస్ ఎనేబుల్ అయి ఉంది. దిస్ క్యాంపెయిన్ హ్యాస్ పాజ్ అయి ఉంది క్యాంపెయిన్, రైట్? అర్థమైందా? సో ఏంటి అంటే నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు పాజ్ దిస్. Pause campaign. Adhoina? So I paused all the campaigns here. See guys, this is what the dashboard of campaign level, all time complete level
Now see guys, this is the dashboard, and I put for all the time, ఎందుకంటే all the time అంటే complete ad report, ఎందుకంటే we have other ad accounts as well, but those are confidential. I don't want to release those. Okay, now see here, you can see how many clicks happen, how many conversions happen, chart type ఎట్లా కావాలి చార్ట్ అనేది అడుగుతున్నాడు ఇది. ఇట్లా ఏ క్యాంపెయిన్కి వచ్చినాయి, ఎంతెంత వచ్చినాయి అని, రైట్. నౌ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్పాండ్ అంటే ఏంటంటే పెద్దగా చూడాలి అనుకుంటే అని ఎక్స్పాండ్. ఓకే, నౌ campaign status is all paused except one. This was removed by myself because um, client asked me to remove the campaign. Now I'm adding the new campaign here. Campaign and name, and its name. Okay, so here I'm creating the campaign for you guys. Yesterday I have shown it you. If you are good at Google Ads, then you go directly any option here. If you are beginner at Google Ads, then you can go here, create campaign without any goal audience, use any available campaign types and construct campaign step by step without goals recommendations. ఇది ఏంటంటే లీడ్స్ కావాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ కావాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్, ఇలా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు గో విత్ దిస్ వన్. నౌ ఇక్కడ వీడు అడుగుతున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ నీకు కావాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ మీదకి వెళ్తే చూడండి, క్యాంపెయిన్ టైప్ డిటర్మైన్స్ వేర్ కస్టమర్స్ సీ యువర్ యాడ్స్. ఓకే, అండ్ ద సెట్టింగ్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ టు యూ. నౌ see guys, you can see here search ads, display ads, shopping ads, video ads, app ads, smart campaign, discovery campaign. ఓకే ఓకే, చూడండి ఒక్కొక్కటి చెప్తా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే సెర్చ్ అంటే ఏంటి, టెక్స్ట్ యాడ్స్లో ఏమంటున్నాడు, రీచ్ కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ విత్ ఇన్ టెక్స్ట్ యాడ్స్. టెక్స్ట్ యాడ్స్ అంటే ఎక్కడ వస్తాయి, గూగుల్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్. సో ద సేమ్ వే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ హియర్. Now I go with the basic campaign here guys. So here it is asking in this text campaign, Google is asking us what do you want, you want website visits or phone calls or app downloads. So I put website visits. Okay, it's asking what's your website URL. So I'm adding my website URL here. Let's say for example, or I can go with boot camps also, because boot camps is one of the we are getting a lot of inquiries for this boot camps. Okay, boot camps site ఏంటంటే it's a sub website of Digital ID Hub. Okay, like this is especially for the students. Okay, this is what our team. Okay, now I'll show you guys here. Yeah, here is asking website URL, right? So I put the website URL and I clicked on continue. Now so campaign level లో search campaign తీసుకున్నా. Now he's asking what's your campaign name, Digital IT Hub leads. Okay, ఓకే, అంటే లీడ్స్ అని అదే ఒక నేమ్ పెట్టుకుంటున్నా, అంటే రెఫరెన్స్గా ఒక నేమ్ పెట్టుకోవాలి. వీడు ఏమడుగుతున్నాడంటే ఎక్కడ నీ యాడ్స్ కనిపించాలి, గూగుల్లోనా అండ్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్లో కూడా అని అడుగుతున్నాడు. సో ఐ ఓన్లీ గో విత్ గూగుల్ బికాస్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్లో మేబీ
రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ డెఫినెట్గా పీపుల్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్, రైట్? ఐ గో విత్ సర్చ్ నెట్వర్క్. Ads can appear near Google search results and other Google sites. Okay, when people search for um, terms that are relevant to your keywords. Okay, now, okay, see guys, here I can put the start date and end date as well. నా క్యాంపెయిన్ ఒకవేళ ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడు, లేదంటే 30th ఎండ్ అవ్వాలి అనుకోండి, ఐ పుట్ ద డేట్ హియర్. ఓకే, అండ్ ద అదర్ ఆప్షన్ వుడ్ బి టార్గెటింగ్ ఆడియన్సెస్. ఎక్కడ మీరు టార్గెట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు? ఓన్లీ విశాఖపట్నమా? ఎస్, యూ కెన్ పుట్ ఇట్. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ, you can simply search the location here. Okay, let's say for example, for example, I would like to target Bangalore and ఓకేనా, బికాస్ బెంగళూరులో ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువ కాబట్టి, సో పీపుల్ ఆర్ నౌ targeting the advertisement. They want to grow their business now, right? So here I am targeting Bangalore. Now here it's asking location options. Okay, లొకేషన్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏం కాదు, ఏ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీకు కావాలి అని అడుగుతున్నాడు. బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళు కావాలా, లేని వాళ్ళు కావాలా అని. సో పీపుల్ ఇన్ ఆర్ హూ షోన్ ఇంట్రెస్ట్, ఎందుకంటే బెంగళూరులో ఉన్నారు, బెంగళూరులో సర్వీస్ కోసం చూసిన వాళ్ళు నా టార్గెట్ లొకేషన్, రైట్? నా లాంగ్వేజెస్, ఇంగ్లీష్ కావాలా, హిందీ కావాలా, తెలుగు కావాలా, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్? డెఫినెట్లీ కామన్ లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ద బిజినెసెస్. And okay, here you need to add the audience. This is important. మీకు మొన్న చెప్పాను క్లాస్లో, ఆడియన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో హియర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మీకు కావాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు కావాలి నాకు? బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్స్ కావాలి కదా, అంతే కదా. సో వాళ్ళ దగ్గరే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ ఇంకా నేను ఏం పెట్టగలను? 1 second. So this is what the basic dashboard and so even Google provides technology. I would like to target technology people, and చూసారా, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ మౌస్ ఓవర్ వస్తుంది. వాడు చెప్తాడు అనమాట, వాట్ ఇట్ పీపుల్ హూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పర్చేసింగ్ డెసిషన్స్ ఫర్ ద బిజినెస్ కంప్యూటింగ్. ఇంప్రెషన్స్ వీక్లీ 10 billion ఇంప్రెషన్స్ వస్తున్నాయంట. సో అంటే ఇలాంటి పీపుల్ని టార్గెట్ చేస్తే ఐ మే గెట్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? సో నౌ, సో వాడు అడుగుతున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావాలి, టార్గెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావాలా లేకపోతే ఏంటి అని. ఓకే, అండ్ ద బడ్జెట్ ఎంత పెట్టాలనుకుంటున్నారు డైలీ? ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ ద బడ్జెట్ డైలీ అట్లీస్ట్ 500 rupees. ఓకే, అర్థమైందండి మీకు? ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, క్యాంపెయిన్ నేమ్ పెట్టా, సర్చ్ నెట్వర్క్ అని చెప్పాను, క్యాంపెయిన్ డేట్స్ పెట్టుకున్నా, అండ్ ఎక్కడెక్కడ టార్గెట్ చేయాలో పెట్టుకున్నా, ఏ లాంగ్వేజ్ పెట్టాలో పెట్టుకున్నా, ఏ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ పెట్టాలో పెట్టుకున్నా, అండ్ ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలో పెట్టాను. నా బిడ్డింగ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఏం కావాలి మీకు అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ బిడ్డింగ్ యూ వాంట్? కన్వర్షన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. అంటే కన్వర్షన్స్ అంటే ఏంటి? లీడ్స్. ఓకే, ఇవే కావాలి బేసిక్గా మనకి. సో ఐ గో ఫర్ ద కన్వర్షన్స్. అంటే వీడు ఏమడుగుతున్నాడంటే ఎంత, అంటే ఒక కన్వర్షన్కి నువ్వు ఎంత పెడదాం అనుకుంటావు అంటాడు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇమీడియట్గా కన్వర్షన్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఐ గో విత్ ద మాన్యువల్ సిపిసి అనమాట. మీ కింద క్లాస్లో చెప్పాను, మాన్యువల్గా అంటే మనకి నచ్చినట్టు పెట్టుకోవడం, మ్యాక్సిమైజ్ క్లిక్స్ అంటే వాడికి నచ్చినట్టు వాయించేస్తాడు అమౌంట్. చూడండి, యూ సెట్ యువర్ ఓన్ మాక్సిమం కాస్ట్ పర్ క్లిక్. అంటే నేను మాన్యువల్గా పెట్టుకుంటాను. పెట్టుకున్న తర్వాత
I'm getting clicks, so I would like to increase the leads, okay, with other feature called enhanced CPC. Enhanced అంటే ఏంటంటే enhanced cost per click can help you get more conversions for manual bidding. ఎందుకంటే నేను మాన్యువల్గా 10 రూపీస్ పెట్టాను అనుకోండి, మహా అయితే 11 రూపీస్ పడ్డది అనుకోండి క్లిక్కి, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుని ఎన్హాన్స్ అంటే అదనమాట. 11 రూపీస్ అవ్వచ్చు, 1150 అవ్వచ్చు, 12 అవ్వచ్చు, ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటుంది. బట్ నాట్ మచ్, బట్ అప్ టు ద మార్క్ దే కెన్, ఓకే. అండ్ హియర్ యూ కెన్ గో ఫర్ వన్ సెకండ్, షో మోర్ సెట్టింగ్స్. సో కన్వర్షన్స్ అనేవి ఏం కావాలి అడుగుతున్నాడు, ఏ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెవెల్ కన్వర్షన్స్ అంటే అంతే కదండి. మనకి ఇప్పుడు కన్వర్షన్స్ ఏం కావాలి, డెఫినెట్గా కన్వర్షన్స్ కావాలి, లీడ్స్ కావాలి. అండ్ యాడ్ స్కెడ్యూల్ ఎప్పుడెప్పుడు పెడుతున్నావు అడుగుతున్నాడు వాడు. ఏమని చెప్తాను, నేను ఓన్లీ మండే టు ఫ్రైడేస్ పెడతాను, ఎందుకంటే వీఆర్ B2B కంపెనీ. అండ్ ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు నీ యాడ్ రన్ అవ్వాలి అంటున్నాడు. అంటే నేను లెట్స్ సే ఫర్ మార్నింగ్ 9 నుంచి మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 7 వరకు పెడతా, ఎందుకంటే ఆఫీస్ అవర్స్ నడిచేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద అవర్స్ ఇవే, అర్థమైందా. సో ఇట్లా ఆల్ డేస్, మండే టు ఫ్రైడే పెట్టాను కదా, మండే టు ఫ్రైడే, అర్థమైందా. సాటర్డే సండే ఎందుకు పెట్టను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెబ్సైట్, ఇట్ ఈస్ B2B అంటే ఏంటి, IT కంపెనీ వెబ్సైట్, ఓకే. సో యాడ్ రొటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ అంటే యాడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవ్వాలా అని అడుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మ్ యాడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే యాడ్ని కంటిన్యూ చేయని అర్థం అనమాట, ఓకే. నౌ see forget about this, add extensions, so get up to 15% higher CTR by showing additional information. మొన్న మీకు గూగుల్లో చూపించినప్పుడు యాడ్ కింద ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ నెంబర్స్ వచ్చాయి, ఏదో లొకేషన్ వచ్చింది, అవునా. సో ఇలా యూ కెన్ యాడ్ మల్టిపుల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనమాట. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటి, లోకల్గా ఇంకేమైనా ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేస్తానంటే చెయ్యండి అంటున్నాడు, ఇలా, ఓకే. అండ్ కాల్ అవుట్ యాక్షన్స్, సో ఏంటంటే కాల్ అవుట్ కాంటాక్టర్స్, మీరు ఆటోమేటిక్గా ఒక యాడ్ చూపిస్తాను చూడండి మీకు, ఈ-కామర్స్ సో దీస్ ఆర్ ద సైట్ లింక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనమాట, ఇవి యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా. కాల్ అవుట్ యాక్షన్స్ అంటే ఇవి, ఓకే. అట్లాగే మీరు ఇక్కడ యాడ్స్ చూస్తే దీస్ ఆర్ ద కాల్ అవుట్ యాక్షన్స్, ఇవి ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కాల్ అవుట్ యాక్షన్స్. అంటే యాడ్లో మీరు ఎంత బాగా అవన్నీ రాస్తే అవన్నీ షోకేస్ అవుతాయి అన్నమాట, ఓకే. నా సో హియర్ యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో కాల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ యువర్ ఫోన్ నెంబర్, see here I added my number, right. సో నా నెంబర్ యాడ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంది, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద అదర్ నెంబర్స్ ఇన్ మై అకౌంట్ లెవెల్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మా క్లయింట్ నెంబర్స్ ఇవి, ఓకే. నౌ యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, ఓకే. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ ఆఫర్స్ దెన్ ప్రైస్ కోసం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట యూజర్కి. And now save and continue. వీడు ఏమంటున్నాడు, బేస్డ్ ఆన్ అకౌంట్ టైమ్ జోన్ GMT. నిన్న ఎవరో అడిగారు కదా ఒక డౌట్, సార్ యూఎస్లో అయితే ఎలా అని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడే యాడ్ అకౌంట్, ఓకే. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సెట్టింగ్స్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కడ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది,
ఓకే. సో ఇక్కడ అకౌంట్ సెక్యూరిటీ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ సెట్టింగ్స్ని మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ. Based on the account time zone, Indian IST saving this removes the settings, change and add new ones. Okay, I don't know why it is showcasing like this, but this is what the basic dashboard of campaign level అండి. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్ ప్రిపేర్ చేసా, ఏ నెట్వర్క్ చూస్ చేస్తున్నా, ఎంత బడ్జెట్ పెట్టా, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు యాడ్ రన్ అవ్వాలి, ఏ లొకేషన్ టార్గెట్ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏ లాంగ్వేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాను, బిడ్డింగ్ అనేది ఎలా అవుతూ ఉండాలి, ఓకే, ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు రన్ అవ్వాలి, ఇంకా యాడ్ గట్టిగా పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సైట్ లింక్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా క్యాంపెయిన్ లెవెల్లో ఇలా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్యాంపెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అర్థమైందండి? స్టిల్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో క్యాంపెయిన్ లెవెల్ ఓకేనా? అంటే క్యాంపెయిన్ లెవెల్ ఈ రోజుతో నేను కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, బికాస్ హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సఫికేషన్ బికాస్ నో పవర్ అండ్ నథింగ్. I would like to take the class on Monday, detailed way. Okay, అర్థమైందా? సో క్యాంపెయిన్ లెవెల్ క్లియర్ కదా, బేసిక్ లెవెల్ అంతా కాకపోయినా బేసిక్ లెవెల్. ఓకే ఓకే ఓకే, దట్స్ గుడ్. సో I'm going to close the session now because I'm getting suffocation and there is no power and nothing. I'm in room. Okay, and outside there are a lot of rain. Okay, so we'll have a session on Monday, guys. So please take care. See you everyone, and have a great day. Okay, thanks a lot. Hey guys, one second. I would like to share you one thing. Please hold on. Don't leave the meeting. Guys, from Monday onwards, I'll take, మండే నుంచి అందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని రివ్యూ తీసుకుంటాను. సో దట్ ఇట్స్ మై ఆర్డర్, లైక్ ఇట్ ఐ గాట్ ద ఆర్డర్ ఫ్రమ్ యువర్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ద రివ్యూ మీటింగ్స్ ఫ్రమ్ మండే, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ బీ రెడీ అండ్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్, ప్రాక్టీస్ వెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బాయ్.